सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिहड़ा एक बार फिर तो अपने रौं दे विच आउंदा दिखाई दिंदा है। किसानी अंदोलन नूं तोड़न दीआं कोशिशां लगातार कीतीआं जा रहीआं ने। जमानतां दा दौर हुण शुरू हुंदा दिखाई दिंदा है, जिन्हां नूं हिरासत दे विच दिल्ली पुलिस दे वल्लों लिया गया सी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तिआं दा होर समां केंद्र सरकार नूं क्यों दे दिता है। पंजाब दे विच चोणां दा प्रचार, लोकल चोणां दे प्रचार खत्म हो चुका है। डीजल अते पेट्रोल दीआं कीमतां एक बार फिर तो वध गईआं ने। तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ, पर सब तो पहलां शुरुआत करदे आ किसानी घोल तो, जिस दे विच एक बार फिर तो बड़ा जोश आउंदा दिखाई दिंदा है। हर जगह ते किसानी अंदोलन दे चर्चे हुंदे दिखाई दिंदे ने। महापंचायतां दा दौर लगातार जारी है। पंजाब दे जगराउं दे विच जिहड़ी महापंचायत कीती गई सी, उस दे विच इन्ना वड्डा इकट्ठ हो गया कि सारे ही किसान आगूआं दे हौसले हुण 7वें आसमान ते पहुंच गए ने। अज हरियाणा दे बहादरगढ़ दे विच भी एक महापंचायत कीती गई है किसानां दे वल्लों, जिथे राकेश टिकैत दे वल्लों खास तौर ते संबोधन किया गया है। केंद्र सरकार ते तिखे निशाने साधे गए ने। 12 फरवरी नूं राजस्थान दे सारे टोल प्लाजे टोल मुक्त कराउण दा दौर भी शुरू हो चुका है। इस तरह पूरे देश दे विच किसानी अंदोलन फैलदा दिखाई दिंदा है, पर किसानी अंदोलन दे विच तरेड़ पाउण दीआं कोशिशां भी लगातार जारी ने। राकेश टिकैत जिहड़े कि गाजीपुर बार्डर ते धरने की अगवाई कर रहे हैं, उन्हां दे वल्लों केंद्र सरकार नूं एक अल्टीमेटम दिता गया सी कि 2 अक्तूबर तक बिल्कुल इसे तरह ही एक किसानी अंदोलन चलेगा। तुहानूं असीं 2 अक्तूबर तक दा समा दिंने आ, खेती कानून वापस लै लवो। जेकर इदां ना कीता गया तो 2 अक्तूबर तो बाद फिर अगली रणनीति किसानां दे वल्लों अख्तियार कीती जाएगी। राकेश टिकैत दे 2 अक्तूबर तक दे अल्टीमेटम नूं सरकारी मीडिया दे वल्लों इस तरह उछालिया गया जिवें उन्होंने कह दिता है कि एक किसान अंदोलन सिर्फ 2 अक्तूबर तक ही चलना है। उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरां दे विच आपसी बयानबाजी भी होण लग पई। राकेश टिकैत दे इस बयान बारे 2 अक्तूबर वाले बयान बारे जदों गुरनाम सिंह चड़ूनी तो पूछा गया, वो कहते हैं कि जिन्नी देर तक खेती कानून रद्द नहीं होणगे, MSP नूं लैके एक नवा कानून नहीं बनेगा, उन्नी देर तक एक किसानी अंदोलन खत्म नहीं होएगा। कोई 2 अक्तूबर तक दी समा सीमा नहीं है। उस तो बाद जाके मीडिया ने राकेश टिकैत नूं पूछ लिया कि गुरनाम चड़ूनी तो इदां कह रहे हैं। फिर सफाई दिती है हुण राकेश टिकैत ने कि मेरा यह कहने का मतलब नहीं सी कि 2 अक्तूबर नूं असीं अंदोलन खत्म कर देना है। मैं अल्टीमेटम दिता सी कि होर भी असीं अपना अंदोलन तेज करांगे। इस तरह पहला कहा जा रहा सी कि संयुक्त किसान मोर्चे दे विच भी शायद तरेड़ पै गई है। बलबीर सिंह राजेवाल दे कोलों भी इस बारे पूछा गया सी कि की तुसीं आपस विच टुट गए हो। राजेवाल ने इस तो साफ इनकार कर दिता सी। वो कहते हैं कि बयान भावें एक दूजे वालों दिते जाते हैं, पर किसानी अंदोलन नूं लैके सारियां दी सोच इक्को ही है कि जिहड़ियां भी मंगां असीं केंद्र सरकार अगे रखियां ने, जिन्नी देर तक वो पूरीआं नहीं होणगियां उन्नी देर तक किसानी अंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। अते सारा संयुक्त किसान मोर्चा उस दे विच शामिल सारियां जथेबंदियां इस गल नूं स्वीकार करदियां ने। इस तरह जो चल रही सी चर्चा कि आपस विच भिड़ गए ने संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर, अजिही स्थिति हुण बिल्कुल स्पष्ट हुंदी दिखाई दिंदी है कि आपस विच उन्हां दी कोई भी तकरारबाजी नहीं है। पर एक होर चाल भी चली जा रही है। बलबीर सिंह राजेवाल दा एक ट्विटर अकाउंट सोशल मीडिया ते काफ़ी उस दियां फोटोआं स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिस दे विच ट्वीट किया गया है लखा सिधाणा दे बारे अते जिन्ने भी 26 जनवरी नूं होई घटना बारे जिहड़े गिरफ्तार किए गए हैं उन्हां बारे ट्वीट पंजाबी भाषा दे विच उस ट्विटर अकाउंट तो किया गया है, जिहदे विच सीधे तौर पर बलबीर सिंह राजेवाल के बिहाव से लिखा गया है कि सरकार ने जो भी करना है उन्हां नौजवानों का कर लवे। लखे सिधाणे बारे की करना है यह सरकार ने सोचना है, साडा उन्हां नाल कोई भी लेना देना नहीं है, असीं गलबात करने लई तैयार हां, नैगोशिएशन करने लई तैयार हां। अजिहे ट्वीट उस ट्विटर अकाउंट तो किए गए हैं। हुण किसान एकता मोर्चा दे वल्लों जिहड़ा कि किसानां दा IT सैल है, उन्हां दे वल्लों इस अकाउंट नूं फेक अकाउंट दस दिता गया है। एक फोटो जारी की गई है किसान एकता मोर्चा के वलों और लोगों को अपील की गई है कि यह बलबीर सिंह राजेवाल का ऑफिशियल अधिकारत अकाउंट नहीं है, ये झूठा अकाउंट है, जाली अकाउंट है, इसनूं सच नहीं मन्निया जाना चाहिए। बलबीर सिंह राजेवाल ने अजिहा कोई भी ट्वीट नहीं किया है। इस तरह दी साजिशां रचियां जा रही ने। किसान एकता मोर्चा का कहना है कि चालां रचियां जा रही ने तां जो किसानां दे विच अते नौजवानां दे विच आपस विच
फुट पाई जा सके, किसानी अंदोलन नूं कमज़ोर किया जा सके अते समय-समय ते किसानां दे IT सैल दे वल्लों अजिहियां चालां दा पर्दाफाश किया जांदा है। अगली खबर दे वल वधदे हां। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों एक 4 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी जो कि इस सारे मसले दे विच विचोलगी करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी अते सुप्रीम कोर्ट नूं अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उस तो बाद ही खेती कानूनां बारे कोई फैसला लिया जाएगा। 4 मैंबरां दे विचों एक मैंबर ने अपना नाम वापस ले लिया सी, पर हुण 3 मैंबर ही अपना ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 8 सूबियां की गल करिए, किन्ना सूबियां के किसानां नाल गलबात इस कमेटी के वल्लों की जा रही है, तो उस दे विच आंध्र प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल दियां 12 किसान जथेबंदियां दे नाल इस कमेटी के वल्लों गलबात की गई है। क्योंकि 2 महीनों का समा सुप्रीम कोर्ट के वल्लों इस कमेटी नूं दिता गया सी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि फैसला असीं लैणा है, इन्हां ने सिर्फ रिपोर्ट तैयार करनी है, सानूं दे देनी है अते फिर ही साडे वल्लों कोई फैसला लिया जाना है। क्योंकि जदों एक कमेटी रिपोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगी, उस तो बाद ही पता लगना है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का खेती कानूनां बारे की स्टैंड है। क्योंकि जिन्नी देर तक एक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दिंदी है, उन्नी देर तक लई खेती कानूनां नूं देश दे विच निरस्त कर दिता गया है, सस्पेंड कर दिता गया है। यह देखने वाली गल होएगी कि सुप्रीम कोर्ट के वल्लों इस कमेटी की रिपोर्ट तो बाद की रुख अख्तियार किया जाता है। हालां तक किसान जथेबंदियां जिन्हां दे वल्लों अंदोलन किया जा रहा है वो इस कमेटी सामने पेश नहीं हुईयां, यह भी दसना तुहानूं बहुत जरूरी है। अगली खबर दे वल वधदे हां। 26 जनवरी नूं होए घटनाक्रम नूं लैके बहुत सारियां गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस दे वल्लों कीतीआं गईआं सन, पर इस सब दे विच हुण जमानतां दा दौर शुरू हुंदा दिखाई दिंदा है अते कुछ किसान रिहा भी हो चुके ने। DSGMC दे प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा दे वल्लों लगातार इस सारे कासे बारे जानकारी आम लोकां लई जारी कीती जा रही है। अज भी उन्होंने एक जानकारी दित्ती है कि 70 साल तो वध दे 2 बजुर्गां नूं गिरफ्तार ट्रैक्टर परेड दे विचों दिल्ली पुलिस वल्लों कर लिया गया सी, जिन्हां नूं कि अज कोर्ट दे वल्लों जमानत दे दित्ती गई है। अदालत ने इत्थे फैसला सुणाउंदिआं जमानत दिंदिआं इह भी नाल कहा कि इह बजुर्ग ने इन्हां नूं जेलां विच रखना सही नहीं है, इसे करके ही इन्हां दी जमानत मंजूर कीती जांदी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी आस जताई है कि अगले हफ्ते होर भी जमानतां हो सकदियां ने, क्योंकि बहुत सारे वकीलों का एक पैनल बनाया गया है जो कि लगातार जमानत अर्जियां दाखिल कर रहा है। एक तो बाद एक किसानां नूं जमानतां मिलदियां दिखाई दिंदियां ने। जेकर गल करिए नौदीप कौर दी तां उन्हां ते 3 FIR दर्ज कीतीआं गईआं ने, जिन्हां दे विचों एक FIR दे विचों उन्हां नूं भी जमानत मिल गई है। हुण 2 FIR रह गईआं ने, उन्हां ते 3 FIR दर्ज ने, FIR नंबर 25, 26 ਅਤੇ 649 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 25 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ हैरानीजनक खुलासे करते दिखाई देंदे ने। कुछ नौजवान रिहा होके आए सन, उन्होंने खुलासे किए कि जिहड़ा सानू रूट दिल्ली पुलिस दे वल्लों दिता गया सी उस ते बैरीकेटिंग कर दी गई सी दिल्ली पुलिस दे वल्लों अते आउटर रिंग रोड वाल नूं दिल्ली पुलिस सानू कह रही सी कि तुहानू जाना चाहिए है, लाल किले वाल नूं जाना चाहिए है। अते जदों सारे लाल किले चले गए उस तो बाद हिंसा भी हो गई अते गिरफ्तारियां भी शुरू कर दित्तियां गईयां दिल्ली पुलिस दे वल्लों। इस तरह दिल्ली पुलिस ते रिहा होए लोक वड्डे इल्जाम लाउंदे दिखाई दिंदे ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। जेकर गल इल्जामां दी चली है तो इल्जाम अते जवाब दा दौर लगातार केंद्र सरकार अते किसानां विचाले भी जारी है। संसद दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों लगातार एक बहुत वड्डा दावा किया जा रहा है कि जिन्नियां भी मीटिंगां 11 मीटिंगां किसानां दे नाल होईयां ने, उन्हां 11 दियां 11 मीटिंगां दे विच किसानां ने कानूनां ते चर्चा नहीं कीती है।
11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-5 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਏ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ? ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਤਾਂ 5-5 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 97% ਦੀ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
12 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 4 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡੋਰਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ 123 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 123 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਿਚਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 'ਚ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀ ਮੁਕੀਮ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਬੈਠੇ ਘਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਕੱਲ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 31 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 35 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ 94 ਰੁਪਏ 64 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 94 ਰੁਪਏ 64 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ 85 ਰੁਪਏ 32 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 88 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 78 ਰੁਪਏ
38 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ